दोस्तों लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੋ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਅਤੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। यूज ऑफ HCF एंड LCM इन द प्रैक्टिकल लाइफ। अज अपना जो टॉपिक है ना, अज ये टॉपिक है अपना जिस ते आपां डिटेल च गल करनी है कि असल दे विच ये अपनी लाइफ च वरत्या कित्थे जांदा है। इहदी सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं गल कर रहा पहला महत्व समापवर्तक दी। देखो महत्व समापवर्तक दी जो परिभाषा है की सी, वड्डे तो वड्डा सांझा गुणनखंड है ना, ते नाल मैं दूजी परिभाषा भी लिखाई सी GCD, वड्डे तो वड्डा भाजक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो देखो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, ओह संख्या या माप, ओह संख्या या माप जो पूरा माप सके। वंडा का मतलब की होंगे पूरा माप सके। मैं एक छोटी जी उदाहरण लैके चलदा, प्रैक्टिकल एक उदाहरण लैके चलदा। अपने घरे 3-4 रिश्तेदार आए ने, भैन भाई आए ने, अपने घरे मिलन आए ने, तो अपने एक कल्चर है कि आप चाह आप नाल दी नाल सर्व करते हैं, है ना। तो कह दें कि चाह बनाई जाए। सपोज 4 परसन के लिए चाह बन रही है ना। तो जो भी कप का साइज़ है या गिलास का साइज़ है जिस दे विच आपां चाह पानी है, तो जदों चाह बन गई उन्होंने सर्व किया जा रहा है, कप्पां दे विच पाया जा रहा है, तो किसी टाइम एक सीन यह होंदा है कि या तो थोड़ी जी चाह बच जाती है ना, तो अपने घर दे मम्मी या दादी या चाची या भैन की कहते जो थोड़ी चाह भी चलो बच गई तुसी पी लो, आपां नूं छोटे भैन भाइयों नूं दे दिंदे है ना। या की हुंदा है कई बार जो 3 कप्पां चाह पै जाती है, चौथी चाह थोड़ी जी घट जाती है ना, तो आप 3 एडजस्ट करते हैं, उपर थोड़ा एक चो वध पा ली कि चार बराबर जा आ जाए, है ना। यही होंगे ना। तो जेडे 4 माप ने जो चाह पूरी दी पूरी पै गई, तो उस कप का जोड़ा माप है वह होंगे महत्व समापवर्तक। असल दे विच ये चीज़ होंदी है। ठीक, तुसी उदाहरण मैं एक होर लै रहा, अपने घरों के फर्शों टाइलों लगिया होंदियां ने, इट्टां लगिया होंदियां ने, फर्श बने होंदे ने, अलग अलग मार्बल्स टाइल्स लगिया होंदियां है ना। तो आप देखते हैं साइडों ते कई बार की होंदा है, मिस्त्री की करता है, टाइल जो पूरी नहीं आती अद्धी पचद्धी तोड़ के डिजाइन बने होंगे। तुसीं चेक करके देखियो थोड़े घरों के भी डिजाइन बने होंगे, जो साइड कॉर्नर होंदी है ना उत्थे माप सही ना होने करके मिस्त्री की करता है, टाइलों थोड़ा कट दिंदा है, फर्श मार्बल कट के उत्थे एडजस्ट करता है ना। तो यदा मतलब की हो गया, वो पूरा नहीं लग सकिया, उत्थे महत्व समापवर्तक नहीं वरत्या गया। तो महत्व समापवर्तक असल दे विच की है, वह संख्या एक्चुअली वड्डी तो वड्डी संख्या, क्योंकि आप उसकी गल करनी है, वो वड्डी संख्या जो पूरा माप सके। तो 2 शर्तां ने, एक वड्डी संख्या, दूजी शर्त की होगी पूरा माप सके। तो वह हुंदा है महत्व समापवर्तक। तो जेड़ियां अपनियां कथनां दे विच समस्यावां दे विच पूरे मापन की गल आ गई, तो वह असल दे विच की हुंदा है, उत्थे आपां महत्व समापवर्तक की करते हैं, गल करते हैं। कुछ क्वेश्चनस लैके मैं तुहानूं समझाना कि इहनूं किवें वरत्या जांदा है। पहला क्वेश्चन, 2 टैंकरां विच क्रमवार 850 लीटर, सॉरी 85 लीटर, 2 टैंकरां विच क्रमवार 85 लीटर अते 68 लीटर दुध है। उस बर्तन की समर्था पता करो। उस बर्तन दी समर्था पता करो जो दोहां टैंकरां नूं पूरा
माप सके। अपने को आ क्वेश्चन है, ठीक। हुण आ देखो लाइन, पूरा पूरा माप सके, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ महत्व समापवर्तक ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ 85 ਅਤੇ 68 ਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ महत्व समापवर्तक ਦੇ। 85 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 5 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 17, 17 ਤੇ ਗਿਆ 1 ਤਾਂ 85 ਆ ਗਿਆ 5 ਗੁਣਾ 17। 68 2 ਤੇ ਗਿਆ, 34 2 ਤੇ ਗਿਆ 17, 17 ਤੇ ਗਿਆ 1 ਤਾਂ 68 आ गया 2 गुना 2 गुना 17। तो फिर महत्व समापवर्तक की सी सांझा। तो उस टैंकर का जिहड़ा माप होना है कितना होना है 17 लीटर। तो इत्थे देखो क्वेश्चन जो आ गया की हो गया, जो दा माप है की हो गया 17 लीटर। हुण आपां अगली उदाहरण ते चलते हैं, अगली उदाहरण लेके चलते हैं आपां। एक कमरे की लंबाई 12 मीटर ਅਤੇ चौड़ाई 18 मीटर है। उस लंबे तो लंबे या वड्डे तो वड्डे फित्ते दा टेप ਆਪਾਂ जिसनों बोलते हैं माप पता करो जो कमरे दियां पुजामा नू पूरा पूरा माप सके। तो इत्थे देखो हुण अपने कोले पूरा पूरा मापना आ गया। तो सीधी जी गल तुहानूं मैं पहलां कहा जिथे पूरा पूरा माप की गल आ गई तो आपां उत्थे किहदी गल करांगे महत्व समापवर्तक दी। तो हल 12 मीटर 2 छिके 12 2 तीए 12 3 एकम 3 तो 12 आ गया 2 गुना 2 गुना 3। एक 18 मीटर है, 2 ना 18 तीओ तीओ 9 3 एकम 3 तो 18 आ गया 2 गुना 3 गुना 3। तो महत्व समापवर्तक सांझा, एक 2 सांझा है एक 3 सांझा है 6। तो यदा मतलब वो जो फित्ता चाहिए आपां नूं लंबे तो लंबा या आप कह सकते हैं वड्डे तो वड्डे फित्ता चाहिए। फित्ते की जिहड़ी लंबाई है या माप है वो किन्ने मीटर का होना है 6 मीटर का। क्यों? क्योंकि जो 6 मीटर का आप लैके चलांगे तो लंबाई तो चौड़ाई नूं पूरा पूरा मापिया जा सकता है। तो देखो यह तो हो गया अपने कोले महत्व समापवर्तक कि उन्होंने आप आपकी प्रैक्टिकल लाइफ दे विच किवें वरतना है। हुण आप अगे जो गल करनी है आप गल करनी है लघुत्तम समापवर्तक की। लल्ला सस्सा वावा इहदी की परिभाषा सी? छोटे तो छोटा सांझा गुंज मल्टीपल। छोटे तो छोटा सांझा गुंज भाव ओह छोटी तो छोटी संख्या जो दित्तियां संख्यावां ते भाजयोग होवे। तो जदों आप संख्या की गल करते हैं, ये तो आप क्योंकि मैथ की गल करते हैं, तो जदों अपनी जिंदगी की गल आ जाती है तो उत्थे की आ जाता है माप आ जाता है। तो वह छोटे तो छोटा माप जो दिते मापां ते भाजयोग होवे उस टाइम आप की करते हैं लघुत्तम हल करते हैं। तो कुछ उदाहरण आप इस दियां लैके चलते हैं। ओह संख्या पता करो जो 6 8 ਅਤੇ 12 ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ 6 8 ਅਤੇ 12 ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਜਾਵੇ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਘੁੱਤਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਗਿਆ, 2 ਤੀਆ 6, 4 ਦੂਣੀ 8, 6 ਦੂਣੀ 12, 3 ਤੇ ਗਿਆ, 3 ਏਕਮ 3, ਆ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ, 3 ਦੂਣਾ 6। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟਰਨ ਆ ਗਈ। ਇਹ 2 ਤੇ ਗਿਆ, 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਏਕਮ 2, ਇਹ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2, 2 ਤੀਆ 6, 6 ਦੂਣੀ 12 ਤੇ ਦੂਣੀ 24। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 24 ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੋ 6 ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 8 ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ 10, 12 ਅਤੇ 15 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ। ਤਾਂ 10, 12 ਅਤੇ 15 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 2 5 10, ਆ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਆ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ। 5 5 ਏਕਮ 5, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, 5 ਤੀਏ 15। ਹੁਣ 6 2 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 2 ਤੀਆ 6, ਆ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 3 ਤੇ ਗਿਆ, 3 ਏਕਮ 3, 3 ਏਕਮ 3। ਤਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ 2 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3, 2 5 10, 10 ਦੂਣਾ 20, 20 ਤੀਆ 60। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 60 ਅਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਗੀ ਜੋ 10 ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਇਹ 12 ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 15 ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ, 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ 8, 12 ਅਤੇ 15 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਘੁੱਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 8, 12 ਅਤੇ 15 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। 8 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਗਿਆ, 2 ਚੌਕਾ 8, 2 ਛਿਕੇ 12, ਆ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਤੇ 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਤੀਆ 6, ਆ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਤੇ 1 3 15। ਹੁਣ ਟਰਨ ਆ ਗਈ 3 ਦੀ, 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 3 ਏਕਮ 3, 5 ਤੀਏ 15, 5 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5, ਇਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, 8 ਤੀਆ 24, 24 5 120। ਤਾਂ 120 ਅਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 999, ਤਿੰਨੋਂ ਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 3 ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜੋ, 120 ਏਕਮ 120, 120 ਦੂਣਾ 240, ਫਿਰ 360, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਓ ਬਸ। 96 960, ਲਓ ਜੀ, ਆ ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। 120 एकम 120, 120 दूना 240, 120 तिया 360, 120 चौका 480, 120 पांजा 600, 120 6 का, क्योंकि जीरो ही लग रही है पिछे हैगा तो 12 का पहाड़ है ना, तो 12 8 96 960 आ गया। सीधा भी लिख सकते हो कि 3 अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या 960 है ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ 6, 10 ਅਤੇ 15 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। 2 ਤੇ 2 ਤੀਆ 6, 2 5 10, ਇਹ ਉਮੇ ਦੋਵੇਂ। ਹੁਣ 3 ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, 5 ਤੀਏ 15, ਹੁਣ 5 ਤੇ 1 1 1, ਤਾਂ ਜੋ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 30 ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 9, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੰਡੋ, 30 ਤੀਆ 90, 9 1 9 ਨੀਚੇ, 30 ਤੀਆ 90, 1 9 ਨੀਚੇ, 30 ਤੀਆ 90, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 9 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੰਖਿਆ ਬਚੂਗੀ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਬਚੂਗੀ, 30 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 30 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 6 ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ, 10 ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ 15 ਤੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 9990। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਬਦਲਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ, ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ 6 8 ਅਤੇ 12 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਲਘੁੱਤਮ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਗਿਆ, 2 ਤੀਆ 6, 2 ਚੌਕ 8, 3 ਤੇ ਗਿਆ, 3 एकम 3 ਉਮੇ ਦਾ ਉਮੇ, 3 दूना 6, ਹੁਣੇ 2 ਤੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2 गुना 3 गुना 2, 2 ਤੀਆ 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ, 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 100। 1 1 2 0 ਹੈ ਨਾ। 24 ਤੇ ਪਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 24 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜੋ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 24 ਚੌਕਾ 96, 4 ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਛੱਡੋਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਚ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਜਕ ਹੈ 24 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਜਕ ਜੁੜੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 100 ਚੋਂ 4 ਜੋੜੇ 104 ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 24 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। 24 ਚੌਕਾ 96 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 24 ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਹਾੜਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 5 ਦਾ, 24 5 120,
ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, 24 ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭਾਜਕ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 24 ਦੇ 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ 18, 24 ਅਤੇ 32 ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 2 ਤੇ 9 ਦੂਣੀ 18, 12 ਦੂਣੀ 24, 16 ਦੂਣੀ 32, 30 30 9, 4 30 12, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। 3 ਤੇ 3, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2 2 ਦੂਣੀ 4, 8 ਦੂਣੀ 16, 2 2 ਏਕਮ 2, 4 ਦੂਣੀ 8, 2 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਏਕਮ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ। 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2। ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਤੀਆ 6, 6 ਤੀਏ 18, 18 ਦੂਣੀ 36, 36 ਦੂਣੀ 72, 72 ਦੂਣਾ 144, 144 ਦੂਣਾ 288। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 1 ਏਕਾ 3 0। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ 288 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਲਓ। 3 ਤੇ 8 ਤੀਆ 24, 2 84 ਤੇ 2 86, ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 136। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ 864 ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ? 3 ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 4 ਦੀ। ਤਾਂ ਭਾਜਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਜਕ ਜੋੜ ਦੋ। 4 ਤੇ 8 12, 2 1, 7 ਤੇ 8 15, 1 9 ਤੇ 2 11। ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ? 1152। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 4 ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਭਾਜਕ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਐਂ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ? ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ 12 15 ਅਤੇ 24 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਬਚੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 12 15 ਤੇ 18 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀ 7 ਬਚੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਘੁੱਤਮ 12 15 ਅਤੇ 24। 6 ਦੂਣੀ 12 ਆ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, 12 ਦੂਣਾ 24। 2 ਤੇ 2 ਤੀਆ 6 ਆ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਛਿਕੇ 12। 3 ਤੇ 1 5 2। 5 ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਲਘੁੱਤਮ। ਤਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 2। 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਤੀਏ 12, 12 5 60, 60 ਗੁਣਾ 120। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ 120 ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 12 15 ਅਤੇ 24 ਤੇ
पूरी वंडी जाती है। यही है ना लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन इन्हों ने की कहा, कहते बाकी 7 बचने चाहिए ने, तो बाकी नूं आपां की कर देंगे, इत्थे जोड़ देंगे, तो आंसर कितना आ गया 127। हुण देखो किवें, क्योंकि जो 127 नूं 12 नाल वंडांगे बाकी कितना बचूगा 7, 20 6 120 7, 15 नाल वंडांगे 15 8 120 कितना बच गया 7, 24 नाल वंडांगे कितना आ गया 7। हुण अगले उदाहरण लैके चलते हैं संख्या तो बिना, आम अपनी जो जिंदगी च आपां गल करते हैं। उदाहरण की कह रही है, 3 आदमी सैर दे समय, 3 आदमी सैर दे समय इक्को वेले पैर उठा के चलना शुरू करते हैं। की लिखा है, 3 आदमी सैर समय इक्को वेले पैर उठा के चलना शुरू करते हैं। उन्हां दे कदमां दी लंबाई क्रमवार 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर अते 85 सेंटीमीटर है। 75 सेंटीमीटर, 80 अते 85 सेंटीमीटर है। इन्हां विचों हरेक घट्टो घट या न्यूनतम, इन्हां विचों हरेक घट्टो घट कितनी दूरी चले कि वह पूरे कदमां विच तय हो जाए। देखो कहते घट्टो घट कितनी दूरी चले कि पूरे कदमां तय हो जाए। ਇਹਦਾ मतलब की है, जे मैं एक संख्या के हिसाब नाल चलना, वो संख्या चाहिए है कदमां तय हो जाए, मतलब तिन्ना ते की होवे वंडी जा। यही गल होगी ना, वो संख्या चाहिए है जिन्होंने मैं संख्या के हिसाब नाल रकम नूं पढ़ा जिहड़ी तिन्ना ते पूरी वंडी जाए। तो यदा मतलब आपां ने तिन्ना दा लघुत्तम कटना है। तीनों 5 दे पहाड़ दे वंडे गए, 15 5 75, 16 5 80, 17 5 85, फिर 3 ते 5 16 ये नहीं वंडे जाते, 5 ते 1 16 17। इत्थे एक होर चीज़ दस रहा, देखो आ दोने किसी भी पहाड़ ते नहीं वंडे जाते। मैं क्लास तुहानूं गल दस रहा तुहानूं, किसी पहाड़ ते नहीं वंडे जाते, तो तुसीं डायरैक्ट 16 ते कर सकते हो, क्योंकि ये किहड़ा वंडिया जाता है, तो इनू आपां 17 ते कर सकते हैं। तो फिर लघुत्तम समापवर्तक की हो गया 5 गुना 3 गुना 5 गुना 16 गुना 17, 5 तिया 15, 15 5 75। हुण 75 की 16 नाल गुना करनी है। अगर तुहानूं सीधा 16 का पहाड़ा आंदा है, करो 16 5 80 08, 16 7 112 ते 8 120 है ना। उदों बाद आपां गुना करांगे 17 नाल, जीरोआं की लोड़ नहीं हैगी। 12 का 17 जिसका भी पहाड़ा आंदा है, 17 दूनी 34 4 3, 17 एकम 17 ते 3 20, 2 जीरोआं। तो यदा मतलब इन्ने सेंटीमीटर जे जी एक बंदा दूरी तय करूगा, तो बाकी भी इन्ने पूरे माप च करनगे 20,400 सेंटीमीटर। तो यह सी दोस्तों अपने कोले महत्तव ते लघुत्तम दी दैनिक जीवन में वरतों। थैंक यू।